वेलकम टू एवरीवन। बर्तमान आसतु आज क्लास रे आमे माने पढ़िबा राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित कराइथिबा परिवर्तित करा जाइथिबा नूतन पुस्तक 2026 मसीह जो नूतन बही आछि सेही बहीर षष्ठ श्रेणी साहित्य बहीर गोटे विषय यह होउछि गोटे गल्प। एही गल्पटीर ना होउछि ठकी बसिले ठकी जीव। एही गल्पटी आमे पढ़िबा। वर्तमान समय रे सब स्थान रे बही पहुँची नाही। बहीर प्रिंट धीरे धीरे आसुची, अल्प अल्प बही आसीछि, तेणुक ऑनलाइन रे मध्य आमे क्लास गुड़िक देखि नवा। तो यही जो विषयटी रही गल्पटी रही ए गल्पटी को लिखिछंदी जो लेखक रही से लेखक संपर्क में जानवा। लेखक रही बंशीधर दास। यही गल्पटी तांकर जातक कथा गल्प संकलन आसी, अर्थात गोटे जातक कथा गल्प बही अच्छी से आसी। गल्पर उद्देश्य होची अन्य को ठकिबा चेष्टा कले निजर किपरि क्षति हुए से विषय रे वर्णना कराई। तेणुकर ये जानले जे बंशीधर दास लिखिं गल्पटी जेमती कि अन्य को ठकिबा चेष्टा कले निजे मध्य ठकामी रे पड़िबो से संपर्क में यही गपटी रही। देखा ये देखो गपरे प्रथम गोटे बहुत सुंदर चित्र दे जमती गोटे घोड़े जड़े चली जाऊँ आउ जड़े ठिया होकरी हा हा करी हाथ उठेकरी ताकू डाकुची। देखा कौन रही संपूर्ण तथ्य कहीं से घोड़ार चलिकी जाऊँगी कहीं डाकुची। गल्पटीर ना हूँ ठकी बसिले ठकी जीव। गोटे गाँव में आई नातुणी हो दी जण था। तो गोटे गाँ थाए से गाँव में आई आ नातुणी दी जण था। से माने भारी दुखरे चलु था। से माने आगे बड़ धनी थिले। बेपार वाणिज्य करी बुढ़ीर पुओ माने कोटी कोटी टंका रोजगार करुथिले। सुना थाली रे खाउथिले। घरे घी महू बोही जाउतिला। किंतु सबुदिन तो समान जाएनी। दिन बदली गला। किए कुआडे मरी हजी गले। संपत्ति बाड़ी सब बुड़ी गला। एबे घरे लोक बोली दी जण, तथापि दी बेला दी मुठा खाइबाकू पांतिनी। बिकी भांगी खाऊ खाऊ घर सब सरी जाइथे। तो ये आम बुझुचे जे गोटे गाँटे थिला। से गाँव में आई नातुणी बोलिक दी जण लोक रोते, मात्र दी जण मनीष परिवार रोते। से माने भारी दुख कष्ट चलुथिले। किंतु से माने पूर्व समय बहुत धनी थिले। से जो बुढ़ी थिला बुढ़ीर पुओ माने बेपार वाणिज्य किणा बुआ करी कोटी कोटी टंका रोजगार करथिले। से घरे से माने को थाली रे खाउथिले, घरे से माने सुना थाली रे खाउथिले। सेमान पाखरे बहुत पैसा थिला। घरे घी महू बोही जाउथिला बोलिक कहले घी महू जो मानक पाखरे पैसा थाए जो माने चलनी भले से माने घी महू व्यवहार करंती। से समय कहबो बोले घी महू बोही जाउथिला बोली कहले, अर्थात घी महू तांको पई सामान्य। किंतु सबुदिन तो सामान जाएनी। धीरे धीरे कौन है ना तार पुओ मैंने मरीगले, किए कुआडे मरी हजिगले, दिन बदली गला। तापर धीरे धीरे संपत्ति बाड़ी भी सब बुड़ीगला। तो घरे से मात्र दी जण था आई नातुणी। पाखे तो किसी ना खाया मिलू ना भल से खाइबा भी पाऊ नथिले। तो घरे जहाँ थिला सब बिकी भांगिकी खाऊ खाऊ घरे कौन है सब जिनस सरी जाइए। चित्रटी देखाई बुढ़ीटा बाड़ी धरी बसी, तार नातुणी बसी मुंड चुटी झांपला झांपला होती। से भारी दुख कष्ट चलुंट। दिनकर कथा आई नातुणी बसी गला कथा भावुंट। एतिकी बेले साही रे बासन बेपारी डाक पकाइला कंसा पितल बासन बिक्री बदल। अर्थात से आई नातुणी बसिक दिने कथबार्ता होती पूर्व कथा। से सब बर्तमान भी गाँ गहली बिकवाक आसती। गोटे बेपारी आसिले साही रे बासन बेपारी डाकिले कंसा पितल बासन बिक्री बदल। कंसा आ पितल बासन से किए बिक्री करिवो आ बदल करिवो, नुआ किणिवो आ बदल भी करिवो। लोकन पारे जो थाए पुराणा देकी नुआ किणती, नुआ भी खाली किणती, एमती करती। से बेपारी थांती आसती। कथा कौन कि से दिन नई सेपारी सहरु दी जण बासन बेपारी से गाँ को आसीथिले। गाँ मुंडे ओह्लाई से माने ठीक करथिले जे जणे जो साही रे बासन बिकुथिबो आर जण से साही को सेतेबेले जीवनी। से भितरु जणे बड़ चोठा लोक थाए। से प्रथमे एई आई नातुणी को साही को बासन बिकी आसते। तो से समय कौन होता ना दी जण बेपारी थे। दी जण बेपारी भितर से माने बिकिया आसिले नई को प्रथम पारी होकर से गाँव को आसिले। भितर कथा है जे जड़े जो गोटे साइक जाइए आउ जड़े से साइक जीवन कहीं दी जन गले एका सागर बेपार हेनी। तो यही जो आई नातुणी जो साई था से साई को जो दी जन भितर जड़े जो बेपारटा आसता से बेपारटा भारी चोठा लोक, अर्थात ठक लोक आ कृपण लोक। बासन बालार डाका शुणी आई नातुणी घर को डाकिले। घरे केउ कालू गोटे पुराणा फटा थाली थाए। काम न लगी से खंडक इमिति कला कोतरा हो जाए जे कंसा कि पितल कि अन्न किसी जमा बारी हो न थाए। बुढ़ी बासन वाला हाथ से फटा थालीटी बढ़ाईदेला। कहला बाप ए खंडिक तो काम लगुनि, तमें पुराणा बासन दाम रे किणी नियो। अर्थात से जो बासन वाला डाका शुणिक आई नातुणी से बासन वाला डाकिले। घरे गोटे फटा थाली था, पुराणा कालर थाली। आमे जानिछे बहुत पैसा था।
କିନ୍ତୁ ଧୀरे ଧୀରେ ସବୁ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଫଟା ଥାଳି ଥିଲା ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଥାଳିରେ ଏମିତି ମାନେ ରହି ରହିକିରି କଳା କୋତରା ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା କଂସା କି ପିତ୍ତଳ ସେ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ କଲା ସେ ବାସନବାଲାକୁ ଡାକି ତା ହାତକୁ ଥାଳିଟା ଦେଇଥିଲା। ଥାଳିଟା ଦେଇ ଗଲା ଏଇଟା ଆମର କିଛି କାମରେ ଲାଗୁନି, ତେଣୁକରି ୟାକୁ ପୁରୁଣା ବାସନ ପଇସାରେ କିଣିନିଅ, କିଛି ପଇସା ଦେଲେ ଆଇନା ତୁଣି ଖାଇକିରି ଚଳିଯିବେ। ବାସନବାଲା ଆହେ ଏଇଟା କଂସା ନା ପିତ୍ତଳ? ସେ ପଚାରିଲା ଏଇଟା କଂସା ନା ପିତ୍ତଳ? ନାତୁଣୀ କହିଲା ତମେ ଦେଖୁନା ଯାହା ହେଇଥିବ ସେଇ ଦାମ ଦେବ। ତେଣୁକରି ଜଣାପଡ଼ୁନି ନା। ନାତୁଣୀ କହିଲା ତମେ ଦେଖ ସେଇଟା ଯାହା କଂସା କି ପିତ୍ତଳ ଯାହା ହେଇଥିବ ସେଇ ପଇସା ଦେବ ଆଉ। ବାସନବାଲା ତା ଛେଣି ମୁନରେ ଥାଳି ପଛଟା ରାମ୍ପିଦେଲା। ଥାଳିର ଝଟକ ଦେଖିଦେଇ ତା ଆଖି ଝଲସି ଉଠିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଏ ଜିନିଷ ୟାଙ୍କ ଘରେ, ଯଦି ମାରି ନେଇଯିବି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଏହିପରି ଭାବି ସେ କହିଲା ହେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିଜରେ ଚିଜ, ୟାକୁ ପୁଣି ମୁଲେଇବି, ଟଙ୍କାଏ ମଶାଏ ହେଲେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ପଚାରିଲା ଜମାରୁ ଟଙ୍କେ? ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବାସନବାଲା ସେ ବାସନକୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା ଛେଣି କହିଲେ ଗୋଟେ ମୁନିଆ ଯେଉଁ ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ଥାଏ ଲୁହାର ଥାଏ, ସେ ଛେଣି ମୁନରେ କ'ଣ କଲା ତା ପଛଟାକୁ ଏମିତି ରାମ୍ପିଦେଲା ବେଳକୁ ତାର କଳାଟା କଟିଗଲା, ସେ ଭାରି ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଲୋକଟା ଭାବିଲା କହିଲା ଏ ଲୋକ ଘରେ ଏ ଜିନିଷ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଏ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଘରେ। ତାପରେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା କହିଲା ଏ ଜିନିଷଟା ଯଦି ମୁଁ ଠକିକିରି ନେଇଯିବି ତାହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ, ଇଏ ବହୁତ ପଇସା ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଚୋଠାଟା, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମିଛ କହିଲା ଆଈ ନାତୁଣୀକୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଚିଜ, ଏଇଟା ଅଧିକା ପଇସା ହେବନି, କେଉଁ ଟଙ୍କାଏ ମଶାଏ ହେବ, ଆକୁ କ'ଣ ମୁଲେଇବି? ବୁଢ଼ୀ ସେଉଠୁ ତ କହିଲା ଜମାରୁ ଟଙ୍କାଟେ। ତାପରେ ବେପାରୀ କହିଲା କ'ଣ ଟଙ୍କାକୁ ବି ମହରଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଟଙ୍କାଟାଇ ହେଲେ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଏଇଠି ଦେଇଛି, ବାସନବାଲା ଛେଣି ମୁନରେ ସେ ବାସନଟା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ ରାମ୍ପି ଦେଇଛି, ହଳଦିଆ ଜକଜକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ହଳଦିଆ ଜକଜକ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ ବୁଢ଼ୀର ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଘିଅ ମୋ ଘରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲା ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ, ହେଇଥିବ ସୁନା ଥାଳି ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ। ତ ଏଇଠି ବୁଢ଼ୀ ଆଈ ନାତୁଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଲଉଛନ୍ତି ସେଇ ବେପାରୀ ସାଙ୍ଗରେ। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ତାହେଲେ ଆମ ଜିନିଷ ଥାଉ, ତୁମେ ଯାଅ, ଟଙ୍କେ ମସାରେ ମୁଁ ଥାଳି ପଟେ ବିକି ପାରିବିନି। ବେପାରୀ ତର ଦେଖାଇ ଚାଲିଗଲା। ଭାବିଲା ଆର ସାହିରୁ ବୁଲି ଆସିଲେ ସେ ଆଈ ନାତୁଣୀକୁ ପାଲରେ ପକାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପରେ ସେ ସାହିକୁ ଆର ବେପାରୀ ଜଣକ ଚାଲି ଆସିଲା। ତା ଡାକ ଶୁଣି ଏ ଆଈ ନାତୁଣୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଥାଳିଟି ଦେଖାଇଲା। ସେ ଥାଳିଟି ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲା ମାଉସୀ ଏ ଚିଜ କିଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଧନ କାହିଁ? ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଠକ ବେପାରୀଟା ଥିଲା ସିଏ ଗୋଟେ ମିଛରେ ମାନେ ରୋଲ ଦେଖେଇକିରି ପଳେଇଲା, ତରତର ହେଇ ପଳେଇଲା। କହିଲା ମୁଁ ତ ଆଇଲେ ନେବି ମୁଲେଇଛି ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆର ବେପାରୀ ଜଣକ ଥିଲା ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଆଈ ନାତୁଣୀ ତାକୁ ବି ଥାଳି ଦେଖେଇଲେ। ଥାଳିଟାକୁ ସିଏ ବି ସେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲା ମାଉସୀ ଏ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମାନେ ବହୁତ ଧନ। ବୁଢ଼ୀ ପଚାରିଲା କି ବା ଚିଜଟିଏ ଯେ କଥା କହୁଛ? ବେପାରୀ କହିଲା ମାଉସୀ ତୁମେ ଜାଣିନ ଏ ପଟକ ପରା ଖାଣ୍ଟି ସୁନା, ୟା ଦାମ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ମୋ ପାଣ୍ଠିପତ୍ର ସବୁ ମିଶିଲେ ଟଙ୍କା 5,000 ହେବନି। ନାତୁଣୀ ପଚାରିଲା ସତରେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା? ଇଙ୍ଗିତ କରୁନ ତ? ବେପାରୀ କହିଲା ସତ କହୁଛି ଖାଣ୍ଟି ସୁନା। ତୁମେ ଏ ଥାଳି କେଉଁଠୁ ପାଇଲ? ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ତାପରେ ତାର ନାତୁଣୀ ବେପାରୀ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଭିତରେ ବେପାରୀ କହିଲା ଯେ ମାଉସୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ସୁନା, ଦାମ ଆର ଦର 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶାଇଲେ ଟଙ୍କା 5,000 ବି ହେବନି। ତାପରେ ନାତୁଣୀ ପଚାରିଲା କହିଲା ସତରେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ନା ତମେ ଆମକୁ ମାନେ ମଜାକ କରୁଛ, ଇଙ୍ଗିତ କରୁନ ତ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଥଟ୍ଟା ଉଡ଼ଉନ ତ, ମଜା ଉଡ଼ଉନ ତ? ବେପାରୀ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଏ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଖାଣ୍ଟି ସୁନା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପଚାରିଲା କହିଲା ଏ ଥାଳିଟା ତମେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲ? ବୁଢ଼ୀ ଏଥର ତାର ଗଲା ଦିନ କଥା କହିଗଲା। ସବୁ ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯିବାକୁ ଉଠିବାରୁ ବୁଢ଼ୀ ତା ହାତ ଧରି ପକାଇଲା। କହିଲା ବାପ ତୁମେ ଯେଉଁ ସତ ପଦକ କହିଲ ସେ ପଦକ 1,00,000, ଯେତିକି ପାରୁଛ ସେତିକି ଦେଇ ତୁମେ ଏ ଥାଳି ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ତାର ସାଧୁତା ଦେଖିକିରି କହିଲା ବେପାରୀ ଉଠିଯିବାକୁ ବସିଥିଲା, କାହିଁକିନା ତାପରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ସେ କିଣିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ କହିଲା ନାଇଁ ରେ ବାପ ରୁହ, ତମେ ଯେଉଁ କଥାପଦକ ସତ କଥା କହିଲ ସେଇଟା 1,00,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ତମେ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ତମ ପାଖରେ ସେତିକି ଦେଇକିରି ଥାଳିଟାକୁ ତମେ ନେଇଯାଅ। ତମେ ସତ କଥା କହିଲ। ବୁଢ଼ୀ ଖୁସି ହେଇକିରି କହିଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ସେଠି ସେ ବେପାରୀର ମୁହଁ ଦେଖିଥିଲେ କୃପଣ ମାନେ ଠକ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବେପାରୀର ମୁହଁଟା ହସ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲିକିରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି? ବୁଢ଼ୀ ତା ପାଖରୁ କିଛି ଧନ ଧରୁଛି ଆଉ ତାର ନାତୁଣୀ ଥାଳି ପଟକ ଧରିଛି। ବେପାରୀ କ'ଣ କରିଛି? ତାର ଯେତିକ ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ଦେଇଛି, ସବୁ ପଇସା ଦେଇଛି। ସେ ଏଠି କିଣିକିରି ନେଉଛି ଆଉ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଏ ଥାଳି ପଟକଟା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଏ ଲୋକଟା କିଏ ସେ ଦେଖିବା, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା।
ବେପାରୀ ତାର ଟଙ୍କା ପଇସା ବାସନ କୁସନ ସବୁ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଇଦେଲା। କହିଲା ମାଉସୀ ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଉ ନାହିଁ, ଏତିକି ରଖିଥାଅ, ବାକି ଟଙ୍କା ମୁଁ ପରେ ଆଣିଦେବି। ବୁଢ଼ୀ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବେପାରୀ ଥାଳିଟି ଧରି ନଈ କୂଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠାରୁ ଡଙ୍ଗା ଧରି ତାର ନିଜ ଜାଗାକୁ ଯିବା କଥା। ତ ବେପାରୀ କ'ଣ କଲା, ବୁଢ଼ୀକୁ ତାର ସବୁ ଯାହା ଜିନିଷ ଥିଲା ସବୁ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ସାଧୁ ବେପାରୀ ସେ କହିଲା ମାଉସୀ ଏତିକି ରଖ, ତାପରେ ଆଉ ବାକି ଯାହା ପଇସା ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ପରେ ଆଣିକିରି ଦେବି। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାର ବେପାରୀ କ'ଣ କଲା, ସେ ଥାଳି ଧରିକିରି ନଈ କୂଳକୁ ପଳେଇଲା। ତାର ସେଇଠୁ ଡଙ୍ଗା ଧରିକିରି ସେ ତା ନିଜ ଜାଗାକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଗର ଚୋଠା ବେପାରୀ ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସାହିକୁ ଆସିଲା। ତାର ତ ସୁନା ଥାଳି ଖଣ୍ଡକ ମାରି ନେବାକୁ ମନ, ସେ ଠକି ନେବା ପାଇଁକି ତାର ମନ ହେଇଛି। ସେ ଆସି ବୁଢ଼ୀ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଡାକି ସେ କହିଲା ମୋର ଫେରିବା ବେଳ ହେଇଗଲା, କାହିଁ ସେ ଥାଳିଟି ବିକିବ ପରା, ଶୀଘ୍ର ଆଣ, ସେପଟେ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିଦେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଠକ ବେପାରୀ, ତାର ମନ ହେଇଛି ଥାଳି ନେବ। ସେ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କହିଲା ମୋର ଫେରିବା ବେଳ ହେଲାଣି, ଆଉ ସେ ଭଙ୍ଗା ଥାଳିଟା ଦଉନ, ଦିଅ ମୁଁ ଯାଏଁ ଭାରି। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ତୁମେ ତ ମୋତେ ଟଙ୍କେ ମସେ ଦେବାକୁ କହିଲ। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ଅଳ୍ପ ପଇସା ମସେ ଦେବାକୁ କହିଲ। ବେପାରୀ କହିଲା ଆହେ ଟଙ୍କେ ନହେଲେ 2 ଟଙ୍କା ନେବ, ଆଣ। ବେପାରୀ କହିଲା ହଉ ଟଙ୍କାଟାଇ ନ ହଉ 2 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ସେ ଥାଳିଟା ଦିଅ। ନାତୁଣୀ କହିଲା ମୋଟେ 2 ଟଙ୍କା। ବେପାରୀ କହିଲା ନହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ନେବ, ଆଉ କ'ଣ, ଶୀଘ୍ର ଆଣ। ସେ ଏ ବେପାରୀ ତ ଠକ ବେପାରୀ, ତାର ନେବାକୁ ଭାରି ମନ ହେଇଛି। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ମୋଟେ 5 ଟଙ୍କା, ପ୍ରଥମେ ମସେରୁ ଟଙ୍କାଟାଇ 2 ଟଙ୍କା, ତାପରେ 5 ଟଙ୍କା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଏଇଠି ଚିତ୍ରରେ ଦେଇଛି। ଏଇ ବେପାରଟି ଯାଉଛି, ତାପରେ ସାହି ଲୋକ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ପଳେଇ ଆସିକିରି ଏ ବେପାରୀକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ନେଇଛନ୍ତି। ବେପାରୀ କହିଲା ନହେଲେ 10 ଟଙ୍କା ନେବ, ଆଣିଲେ ମୁଁ ଯାଏଁ। ସେ କହିଲା ହଉ ଟଙ୍କାଟେ ନ ହଉ 10 ଟଙ୍କା ନିଅ, ଦିଅ ମୁଁ ଯାଏଁ। ଏପରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବେପାରୀ 100 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ବଢ଼ିଗଲା। ଏ ଆଈ ନାତୁଣୀ ତ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାହାର କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏ କେତେ ଲୋଭୀ। ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏ ଦର ହଙ୍କାହାଙ୍କିର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଙ୍କାହାଙ୍କି କହିଲେ ଟଣା ଅଟରା। ତ ଏତେ ଦର ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ତା ନାତୁଣୀ ଦର କହୁଛନ୍ତି, ବେପାରୀ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥଟା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପଚାରିବାରୁ ବୁଢ଼ୀ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ ଦେଇ ଶୁଣାଇ ଦେଲା ଯେ ଥାଳିଟି ଆର ବାସନ ବେପାରୀ କିଣି ନେଇଗଲା। ସେ କଥା ଶୁଣି ବାସନ ବେପାରୀ ପାଟି କରି ଉଠିଲା। କହିଲା ମୁଁ ମୁଲେଇଥିବା ଥାଳି ସେ କିପରି ନେଇଗଲା। ଏପରି ପାଟି କରି ସେ ନଈ କୂଳକୁ ଧାଇଁଲା। ଇଏ ତ ଠକ ବେପାରୀ କହିଲା ମୁଁ ଏ ଥାଳିଟା ମୁଲେଇଥିଲି, ସେ କେମିତି ନେଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ଜାଣିନେଲେ କି ଏ ବେପାରୀଟା ଠକ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲାବେଳକୁ ଘାଟରୁ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ି ଯାଇ ମଝି ନଈରେ ହେଲାଣି। ବିଚରା ହାଁ ହତାଶ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଯେ ଚାହେଁ ପରକୁ ଠକିବ, ଶେଷରେ ନିଜେ ଠକିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ବେପାରୀ ଯେତେବେଳେ ନଈ କୂଳକୁ ଗଲା, ନଈ କୂଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି। ସେଠି ବସିକିରି ବିଚାର କଲା, ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ନ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଥାଳି ପଟକ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମୁଁ କିଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଠକିବାକୁ ଚାହିଁଲାରୁ ନିଜେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଥାଳିଟି ମୋର ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ସେ କହିଲା ଯେ ଚାହେଁ ପରକୁ ଠକିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ପରକୁ ଠକିବାକୁ ଚାହିଁବ ଶେଷରେ ନିଜେ ଠକିଯିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଗପରୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯଦି ଆମେ ପରକୁ ଠକିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ନିଜେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବା। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ସାଧୁତାର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଦରକାର, ସାଧୁ ଗୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହାକୁ ଠକିବା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ ଗଳ୍ପରୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆଉ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବା ପାଇଁକି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।